all the students, participants, good morning to you. Being a Sunday, you all made it to attend this program. It is a GST practitioner as a career and also its prospects. We have a senior advocate and tax practitioner in this area for the, I wanted to just brief about the speaker. The speaker is now continuously the president of the Telangana Tax Practitioners Association, and he has developed so many systems, and then keeping interaction with the government departments also have been doing a wonderful service for the tax practitioners. So we also seek his support for our students if they want to practice it, if they want to go in this field. Okay, so Sri Nagesh Rangi garu, born in Manthani in the district of Peddapalli in Telangana. Professionally a practicing advocate in indirect taxes at Hyderabad since 3.5 decades. Also registered member in the AP Sales Tax Bar Association, Telangana AP Tax Bar Association, All India Federation of Tax Practitioners, and founder member of Telangana Tax Practitioners Association. When started independent practice in 90s, there was AP GST and CST Acts were in force. From the year 2005, AP VAT Act replaced the existing AP GST Act. At present, practicing in goods and services tax, happy to learn and practice in 3 types of acts in 3 decades, which is a great opportunity for a professional. In the year 2002, protested against GO, stands for government order. It is a GO 816, as the said GO is issued by AP state government, which is against original side practitioners. At the time, we failed to start another association exclusively for original side practitioners. It is commenced in the year 2002, and since then working as founder member and presently supporting members as president of Telangana Tax Practitioners Association. This is second tenure as president to TTPA. We are having 450 tax professionals spread all over districts of Telangana state. We conduct academic sessions for our members regularly. Since I am also the life member, I have to say that it is our organization. Besides the profession, having passion to practice yoga, pranayama and meditation, serving for youth in personality development programs conducted by Swami Vivekananda, Institute of Human Excellence in Ramakrishna Math in 2000 from 2005. So it is a brief introduction of the speaker. Sir, now the floor is handed over to you. Thank you, sir. Thank you, Prakash Garu, for a brief introduction about me. And I am very happy to join in this IPA virtual meeting. Especially, this is my pet profession subject. I am able to give good inputs for your this institute graduates, definitely. So, in fact, when you asked me for join for this virtual meeting, especially on this subject, GST practitioners, career and prospects, I'm very happy for that. Very, very important thing is GST practitioner, after GST introduced in our country, a practitioner in the indirect taxes role has become increased very much. That we have to note down. So anyway, I think only 25 participants are here, right?
Okay. Yes, No. some more will join, sir, because Fine, they fine. Not so. We'll go into the actual. you can start. Yeah, I can. Thank you, my dear friends. I will say friends. You are first. You have joined in a noble institute, that is IPA. Very respective profession. You can join through that institute. Practice. You can practice well in this field. సో దీంట్లో మీకు క్యారీర్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్పడానికి నేను తెలుగు భాషను ఎంచుకుంటాను. ఎవరికైనా ఇబ్బందిగా ఉంటే నాకు జస్ట్ యూ కెన్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ ఆర్ సంథింగ్, నేను ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో, నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్, బికాస్ మై మదర్ టంగ్ ఈస్ తెలుగు. ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ వెరీ క్లియర్లీ ఇన్ దిస్ లాంగ్వేజ్, రైట్? సో వృత్తిపరంగా జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్కి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అవకాశాలు పెరిగాయి జిఎస్టి చట్టం వచ్చిన తర్వాత. ఇందాక ప్రకాష్ సార్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు 3.5 years బ్యాక్ మెమరీస్ చెప్పుకుంటున్నప్పుడు, ఎట్ ద టైమ్ అకౌంటెంట్ యూజ్ టు అసిస్ట్ ఎ ప్రాక్టీషనర్. అకౌంటెంట్ అంతకుముందు అకౌంటెంట్ హిమ్సెల్ఫ్ వితౌట్ ఎనీ క్వాలిఫికేషన్ ఆల్సో యూజ్ టు గో ఫర్ డూయింగ్ దిస్ సర్వీసెస్. సో ఆ తర్వాత వచ్చిన మార్పుల్లో ఒక గ్రాడ్యుయేట్గా ఎస్టిపిగా ఎన్రోల్ అయిన తర్వాత వి యూస్ టు ప్రాక్టీస్ దిస్, ఈ లైన్లో చేశాము. సో అప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే అకౌంటెంట్స్ ఆర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు అకౌంటెన్సీ వర్క్ ఓన్లీ. బట్ జిఎస్టి వచ్చిన తర్వాత జిఎస్టి ఈ రిజైమ్లో ఈ వృత్తికి అవకాశాలు ఎందుకు పెరిగాయని మనం ఆలోచిస్తే, సాధారణంగా అన్ని రకాల పనులలో కూడా అవకాశాలు పెరిగాయి. అది వాళ్ళు చేసే పనులను బట్టి వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది. సో జిఎస్టి ఇంట్రడ్యూస్ అయిన తర్వాత దీంట్లో అవకాశాలు ఎందుకు పెరిగాయి అనేది ఫస్ట్ మనం తెలుసుకుందాం. మీ అందరూ కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అయ్యి ఉంటారు. సో యు ఆర్ ఆల్ ఎంటైటిల్డ్ టు బికమ్ ఏ జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్ ఇన్ కమింగ్ ఫ్యూచర్. చాలా మంచి ప్రాక్టీస్ ఇది, అద్భుతంగా ఉంటుంది. సో అసలు ఇది ఎందుకు అవకాశాలు దీంట్లో బాగా వచ్చాయి, దీంట్లో మంచిగా ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవడానికి ఫస్ట్ మనం చెప్పాల్సింది, జిఎస్టి చట్టమే బేస్డ్ ఆన్ అవర్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఎంటిటీస్. బిజినెస్ రిలేటెడ్లో ప్రీవియస్ యాక్ట్స్లో సేల్ అనే పదానికి డెఫినేషను చాలా లిమిటెడ్గా ఉండేది. అమ్మకము అనే పదానికి డెఫినేషన్ చాలా లిమిటెడ్గా ఉండేది. దాన్ని వ్యాట్లో కొంచెం విస్తృతపరిచారు. జిఎస్టి వచ్చిన తర్వాత జిఎస్టిలో సేల్కి డెఫినేషన్ చాలా పెద్దగా అయిపోయింది, బ్రాడ్గా అయిపోయింది. దాని పరిధిలోకి, అమ్మకం పరిధిలోకి సేవలను కూడా తీసుకొచ్చారు. అంతకుముందు కూడా సేవలు ఇవ్వంటే ఉన్నాయి, సర్వీసెస్ ఆర్ దేర్. ప్రీవియస్ రిజైమ్లో కూడా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ జిఎస్టిలో ఆ సర్వీసెస్ని, గూడ్స్ని కలిపి ఒక చట్టం తయారు చేసి, అది మళ్ళీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే దేశవ్యాప్తంగా ఒకే చట్టాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయటం. సో ఈ కంప్లీట్గా సేల్ డెఫినేషన్ మారటం వలన వృత్తిపరమైన అవకాశాలు ఎక్కువ వచ్చాయి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే యూ. ఏంటి అసలు సేల్ డెఫినేషన్ ఏం మారింది? వాట్ ఈస్ సేల్? If you want, you can interact with me, no issue. అందరూ Sir, excuse me, sir. Interactions will take at the end అండి. ఎందుకంటే once open the mics, there will be disturbance. Yeah. సో సేల్ డెఫినేషన్ ఎక్కడ మారిందంటే, అది వరకు ఊరికే జస్ట్ డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కోవడానికి వాడేటప్పుడే సేల్స్ అనే పదం యూజ్ చేశాం. జిఎస్టి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఎంత దూరం తీసుకెళ్లారంటే, ఈవెన్ బార్టర్ సిస్టమ్ని కూడా జిఎస్టి పరిధిలో తీసుకొచ్చారు. వస్తు మార్పిడిలో కూడా యూ హ్యావ్ టు కమ్ అండర్ ది పర్వ్యూ ఆఫ్ జిఎస్టి. మీకు దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మధ్యలో కొత్తగా మీరు అందరూ చూస్తున్నారు, ల్యాండ్ లార్డ్ బిల్డర్స్ రిలేటెడ్ బిజినెస్, రెసిడెన్షియల్ హౌసెస్ కట్టడం లాంటివి. దాంట్లో ల్యాండ్ లార్డ్ ఏం చేస్తాడు? డబ్బులు ఏమి ఇవ్వడు, బిల్డర్కి ఏమి ఇస్తాడు? ల్యాండ్ ఇస్తాడు. ల్యాండ్కి ఇన్ రిటర్న్ బిల్డర్ ఫ్లాట్స్ ఇస్తాడు, షేర్ ఆఫ్ ఫ్లాట్స్. సో ఇది ప్యూర్గా ఎక్కడ కూడా డబ్బు లావాదేవీ కనబడదు మనకు. బట్ దీన్ని కూడా ఇక్కడ మన సేల్స్ డెఫినేషన్లో తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టారు.
అందుకని ఇదివరకు ఒక అకౌంటెంట్ ప్లేస్ అనేది ఇట్ ఈస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు అకౌంట్స్. కానీ ఇప్పుడు ఊరికే నేను ఒక అకౌంట్స్ రాస్తాను, నాకు ఏం సంబంధం లేదు, నేను అసలు అకౌంట్స్ తప్ప ఇంకో పని చెయ్యను అని కూర్చుంటే ఆ అకౌంటెంట్గా కూడా వాళ్ళు కొన్నాళ్లకు ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది వాళ్ళ ప్రొఫెషన్. ఎందుకంటే అకౌంటెంట్ కూడా షార్ప్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది జిఎస్టీలో. బికాస్ అకౌంటెంట్కి జిఎస్టీలో ఉండే ఎస్పెషల్ ఈ క్యారియర్ చూస్ చేసుకున్న వాళ్ళకి తప్పకుండా మీరు చట్టం గురించి తెలుసుకుంటూ అకౌంట్స్ రాయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడేది. ఈవెన్ వైస్ వర్సా మా ప్రొఫెషన్లో ఉండే మా మెంబర్స్ కూడా చాలామంది అకౌంట్స్ నాలెడ్జ్ లిమిటెడ్గా ఉన్నా సరే చట్ట సంబంధమైన తెలివితోటి అంటే లా రిలేటెడ్ నాలెడ్జ్ తోటి ప్రొఫెషన్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళకి ఈవెన్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ 3+3 కూడా తెలియకపోవచ్చు, వాళ్ళకి అకౌంట్స్ గురించి పూర్తి అవగాహన లేకపోవచ్చు, బట్ వాళ్ళకి గొప్ప అవగాహన చట్టం మీద ఉంటుంది. వాళ్ళు కూడా ఈరోజు అకౌంట్స్ నేర్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఇది మీరందరూ గమనించాల. ఎందుకంటే ఒక క్లయింట్ ఇప్పుడు మనకి ఒక జిఎస్టీలో ఒక రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలంటే టాలీ డేటా పంపిస్తాడు. టాలీ డేటా ఎప్పుడు పంపించగలుగుతాడు క్లయింట్? ఇఫ్ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ వన్ అకౌంటెంట్. అకౌంటెంట్ టాలీ డేటాను ఇవ్వగలుగుతున్నాడంటే ఇదివరకు మేము ఓన్లీ వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటాతో ఒక రిటర్న్ ఫైల్ చేయగలిగే వాళ్ళం ఈజీగా. కానీ ఇప్పుడు ఎవ్రీ మంత్ వీ నీడ్ టు సీ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ మంత్ పర్టికులర్గా చూడాల్సి వస్తుంది జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనర్స్. ఎందుకు చూడాల్సి వస్తుంది? చెప్పాను కదా, సేల్ డెఫినేషన్ మారిపోయిందని. అలాగే సేల్ డెఫినేషన్తో పాటు ఈ జిఎస్టీ రిజైమ్లో ఇప్పుడు ఆర్సిఎం అని కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఆర్సిఎం అంటే ఏంటి? దాని ఫుల్ ఫామ్ రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం. రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం అంటే వాట్ ఈస్ గోయింగ్ స్ట్రైట్, దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ రివర్స్, నథింగ్ ఎల్స్. దీంట్లో మీరు బీయింగ్ ఏ గ్రాడ్యుయేట్ ఎక్కువగా దీన్ని మీరు వాట్ ఈజ్ ఆర్సిఎం అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా సింపుల్గా మీకు చెప్తున్నాను. సో ఆర్సిఎం ఈజ్ నథింగ్, ద వే జిఎస్టీ ఈజ్ లయబుల్ అనేది మనం చట్టంలో ఏదైతే చెప్తుందో దానికి కొంచెం విరుద్ధంగా ఆర్సిఎం, నథింగ్ బట్. అంటే సేల్ డెఫినేషన్లోనే ట్యాక్స్ కట్టేవాడు కొన్ని సందర్భాల్లో బీయింగ్ ఏ రిసిపెంట్ గానే కాకుండా, సర్వీస్ రిసిపెంట్ గానో గూడ్స్ తీసుకున్న వాడిగానో కాకుండా, నేను కొన్ని సందర్భాలలో కొన్నప్పుడు కూడా ట్యాక్స్ కడతాను. కొనడం అంటే సర్వీస్ తీసుకోవడం. సో దీనికి ఒక రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం అనేది జిఎస్టీ చట్టంలో ఉంది. మరి రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజంకి లయబిలిటీకి లయబుల్ ఉండే ఏవైనా ఐటమ్స్ ఈ నెలలో జరిగాయా లేదా? ఐ హ్యావ్ టు సీ. సో అంతకుముందు ఏదో క్లయింట్ ఒక పర్చేజ్ ఇది, సేల్స్ ఇది అంటే ఈవెన్ ఐ డోంట్ వాంట్ గో ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ పర్చేజ్ అండ్ సేల్స్. సింప్లీ టేకింగ్ ద సేల్స్, టోటల్ సేల్స్ తీసుకొని పర్చేజ్ మ్యాక్సిమం అంటే ఒక ఫార్మాట్లో ఇచ్చేసి వీ యూస్ టు ఫైల్ ద రిటర్న్. బట్ ఇప్పుడు జిఎస్టీలో అకౌంటెంట్ రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది. అది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నా. ఒక 1 monthలోనే ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ పెట్టుకొని ముందు రిటర్న్ ఫైల్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. బికాస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఐటమ్స్ విచ్ ఆర్ లయబుల్ ఇన్ అదర్ వే అండర్ జిఎస్టీ. మరి అది నేను చూసుకోకుండా నెలవారీ ఇచ్చిన ఏదో వ్యాపారస్తులు ఇచ్చిన ఒక సేల్స్ మీదనో, ఒక పర్చేజ్ మీదనో, ఒక ఇన్పుట్ మీదనో, ఒక అవుట్పుట్ మీదనో నేను డిసైడ్ అయిపోయి ఇఫ్ ఐ ఫైల్ ద రిటర్న్, వెన్ దిస్ పర్టికులర్ ఇయర్ ఆడిట్ కమ్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్, they will ask so many questions on my related expenditures on which RCM is liable. అట్లాగే కొన్ని ఎగ్జెంప్టెడ్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈజ్ ఎగ్జెంప్టెడ్, వాట్ ఈజ్ ఆర్సిఎం? మీకు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే జిఎస్టీలో ఇంతకుముందు చట్టాలలో ప్రతి గూడ్స్కి కూడా ఒక రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ డిస్ప్యూట్స్ ఉండేది. సో ఇప్పుడు దేర్ ఇస్ నో డిస్ప్యూట్స్ ఇన్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ బికాస్ జిఎస్టీలో హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. సో హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ గూడ్స్కి ఏదో ఒక కోడ్ ఉంటుంది కనుక దానికి డెఫినెట్గా రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ డిసైడ్ అయిపోయింది. అందుకని ఒక అకౌంటెంట్ నౌ హీ ఈస్ ఏబుల్ టు ఈవెన్ సీ ద రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ కమాడిటీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హెచ్ఎస్ఎన్. ఇవన్నీ అకౌంటెంట్ ఎప్పుడు చేయగలుగుతాడు? ఇఫ్ హీ లెర్న్స్ అబౌట్ జిఎస్టీ ఓన్లీ. అందుకని
అకౌంటెంట్ ఇప్పుడు ఒక ప్రొఫెషన్లో కాకుండా జిఎస్టి చట్టాన్ని చేయగలగాలి. రేపు ఫ్యూచర్లో మీ జాబ్స్లో కూడా మీరే తెలుసుకుంటారు. రేపు మీరు డెఫినెట్గా ఈ ఫీల్డ్లో వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు కనుక వాళ్ళకి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే యువర్ సెల్ఫ్ విల్ ఐడెంటిఫై దట్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్రూట్మెంట్ మీరు జాబ్కు పోయినప్పుడు even though you submit so many experiences about your accounts field, they will first ask you, what is the knowledge in GST? Do you file GST returns independently or not? Meeru, yes sir, no, I don't have any knowledge about GST, but I'm a good accountant and chepparu anukondi. So again, he has to think for a GST knowledge person. సో మీరు రెండు అవకాశాలని పుణికిపుచ్చుకోవచ్చు. కొంచెం జిఎస్టి చట్టాన్ని కూడా రేపు అకౌంట్స్లో మీరు అవగాహనలోకి తెచ్చుకుంటే. అందుకని జిఎస్టిలో మీకు ఇందాక చెప్పినట్టుగా సేల్స్ డెఫినేషన్ పెద్దగా అయినందుకు, తర్వాత ట్యాక్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో ట్యాక్స్ లయబిలిటీ వస్తున్నందుకు, చాలా యాక్యురేట్గా ఏదైనా పని చేయాలంటే రెండు పార్శ్వాలు కావాలి వ్యాపారస్తుడికి. ఒకటి అకౌంటెంట్, ఇంకొకటి జిఎస్టి చట్టం తెలిసిన వాళ్ళు. అందుకని ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ లైక్ దిస్ పర్టికులర్, అంటే ఈ చట్టాన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపుతారు. ఎస్పెషల్లీ యూఆర్ ఆల్ యంగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉంటారు దీంట్లో. సో ఇప్పుడు ఇదివరకు జిఎస్టి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి గ్రాడ్యుయేట్స్ వచ్చేవాళ్ళు, కామర్స్ బేస్ ఉన్నవాళ్ళు. బట్ ఇప్పుడు ఈవెన్ ఎంబీఏ చేసిన వాళ్ళు కానీ, లా గ్రాడ్యుయేట్స్, వీళ్ళందరూ జిఎస్టి వైపు వస్తున్నారు. అదివరకు మీరు ప్రొఫెషనల్గా ఇఫ్ యూ సే దట్ ఐఎమ్ అన్ అడ్వకేట్ అంటే ఎవ్రీవన్ ఫీల్స్ దట్ ఈజ్ ఏ సిమిలర్ క్రిమినల్ లాయర్ అని అనుకునేవాళ్ళు. బట్ ఈరోజు ఎస్పెషల్లీ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దట్ ఐఎమ్ అన్ అడ్వకేట్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. సో మీకు ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ అనే పదం వచ్చింది కనుక మళ్ళీ మీకు ఈ జిఎస్టి అంటే దీంట్లో వృత్తిపరమైన అవకాశాలు ఎలా కలుగుతున్నాయో చెప్పడానికి ఇండైరెక్ట్ పదాలు కూడా మనం తీసుకుంటాం. మీ అందరికీ తెలుసు దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్, డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్. డైరెక్ట్ నో ఇష్యూ, నీ ట్యాక్స్ నువ్వు కట్టుకునే డైరెక్ట్. ఇండైరెక్ట్ పక్కవాడి ట్యాక్స్ నువ్వు కడితే ఇండైరెక్ట్. పెద్ద దాంట్లో ఏదో చాలా పెద్ద డెఫినేషన్లు మైండ్లో పెట్టుకోకండి. ఎందుకంటే బికాస్ మీరు ఎంట్రన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఎలిమెంటరీ స్టేజ్లో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజీలీ. ఏ చిన్నదాన్ని కూడా క్రిటికల్గా చూస్తే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బికమ్ డౌట్ ఫర్ యువర్ ఎంటైర్ క్యారీర్లో. మీకు అన్ని డౌట్సే ఉంటాయి. అందుకని సింపుల్గా తెలుసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి. సో ఇండైరెక్ట్ అంటే పక్కవాడి ట్యాక్స్ మనం కట్టాలి. పక్కవాడు అంటే మనం ఎవరితో లీడ్ చేస్తున్నామో వాడి దగ్గర ట్యాక్స్ వసూలు చేసి మన గవర్నమెంట్ కట్టాలి. దట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. ఈవెన్ ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో కూడా ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ వచ్చింది. టీడీఎస్ అని ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆ టైప్. అసలు ఈ టీడీఎస్లు, ఈ ఆర్సీఎంలు ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయంటారు? బికాస్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు అపాయింట్ సో మెనీ ఆఫీసర్స్ టు సీ దిస్ మచ్ ఆఫ్ పబ్లిక్. ఇండియా మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే అత్యధిక జనాభా గల దేశం. ఇంతమంది వ్యక్తుల అసెస్సీలు ఒక్కసారి వస్తే వీళ్ళందరినీ డీల్ చేయడానికి ఆఫీసర్లు సరిపోరు. అందుకని ఒక 1.5-2 డికేట్స్ నుంచి గవర్నమెంట్ చట్టాలలో ఎలాంటి ఇంప్లిమెంటేషన్స్ తీసుకొచ్చిందంటే ద డీలర్ ఎవరైతే వ్యాపారస్తు ఉంటాడో హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఏ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ ఫర్ హిస్ సప్లయర్స్ అండ్ హిస్ అదర్ పీపుల్ హూ డీల్స్ ఇన్ బిజినెస్. సో ఈ టీడీఎస్లు కానీ, ఈ ట్యాక్స్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనము ఎవరికైతే డబ్బులు ఇస్తామో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఒక రేంజ్ ఆఫ్ అమౌంట్ పెరిగిపోతే అంటే ఒక స్లాబ్ ఉంటుంది, ఇంతకంటే ఎక్కువ ఒక ఇయర్లో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో అతనికి అమౌంట్ ఇచ్చినట్టయితే యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు డిడక్ట్ టీడీఎస్, ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ సోర్స్. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్. వాస్తవంగా ఇదంతా ఫెడరల్ లా. నిజం చెప్పాలంటే అమెరికన్ లాలో ఇలా ఉంటుంది. అంటే శాలరీ ఇచ్చినప్పుడే 30-40 రూపాయలు తీసుకుంటారు, ఇంకేం ట్యాక్స్లు ఉండవు, చక్కగా ఉంటుంది. సో దాన్ని ఇప్పుడు మన దగ్గర సెమీ లాగా తీసుకొచ్చారు. అందుకని ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఈ ఇండైరెక్ట్ దాంట్లో డెఫినెట్గా వేరే వాళ్ళ ట్యాక్స్ మనం తీసుకొని కడుతున్నాం కనుక మన మీద బాధ్యత పెరిగిపోయింది. నేను ఈవెన్ చాలా మీటింగ్స్లో కూడా ఎక్కడైనా వెళ్ళినప్పుడు చెప్తుంటాను, దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్లో
డీలర్ చేసే ఏదైతే ఈ వేరే వాళ్ళ నుంచి ట్యాక్స్ తీసుకొని ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్ పేమెంట్ చేసే ట్యాక్స్లు ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా ఈ ట్యాక్సెస్ ఒక థ్యాంక్లెస్ జాబ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడైనా అకౌంటెంట్గా జాబ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ శాలరీ, ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ప్రొఫెషన్ మోస్ట్ వెల్కమ్. జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనర్ అయితే మీకు క్యారీర్ ఎలా ఉన్నా యు ఆర్ అ బాస్ ఫర్ యూ. మీకు ఎవ్వరు ఇంకా సబార్డినేట్సే ఉంటారు కానీ బాస్ ఉండడు. మీ ఆఫీసు మీరే బాస్. సో యూ నీడ్ నాట్ సెల్యూట్ టు ఎనీవన్. ఎంత చక్కటి ప్రొఫెషన్, అద్భుతంగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ థ్యాంక్లెస్ జాబ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్లో, ఎందుకంటే ఎవరిదో ట్యాక్స్ మనం కలెక్ట్ చేయాలా, వాడు ఇచ్చినా ఇవ్వకుండా మనం కట్టాలి. ఒకవేళ మనం కలెక్ట్ చేసేట వాడికి ఇన్వాయిస్ ఇస్తే వాడు బిజినెస్లో దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్, 90 days పేమెంట్ ఉంటుంది, 180 days ఉంటుంది, ఎన్నో ఉంటాయి. బట్ మనం మాత్రం వన్స్ యూ ఇష్యూ ద ఇన్వాయిస్ ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ దట్ యూ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ ద ట్యాక్స్. ఆ ట్యాక్స్ని ఇన్ టైంలో మనం కట్టకుంటే గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, కొరడా జులిపిస్తుంది. అంటే యూ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ ద ట్యాక్స్, నాట్ పెయిడ్ ఇన్ టైం కనుక దానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అన్ఫార్చునేట్లీ టు ఎంకరేజ్ ఎ బిజినెస్ ఎంటిటీ టుడే గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ లోన్స్ టు బిజినెస్ ఎంటిటీస్. ఒకవేళ లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేసినా కూడా ఎంఎస్ఎంఈస్ అని ఇప్పుడు కొత్తగా ఇస్తున్నారు. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దట్ లోన్స్ మీద వెరీ రీజనబుల్గా సమ్ 8 to 10% తీసుకునే బ్యాంక్స్ ఉంటాయి. బట్ ఎవరిదో ట్యాక్స్ నువ్వు ఇన్వాయిస్ ఇచ్చినంత మాత్రాన కలెక్ట్ చేయకున్నా సరే, ఇంకా నీ జేబులోకి రాకున్నా సరే, నువ్వు గవర్నమెంట్ కట్టకుంటే ఫ్రమ్ దట్ డేట్ ఆన్వర్డ్ దే ఆర్ కలెక్టింగ్ ₹1.50 పర్ మంత్. దట్ ఈస్ 18% per annum ఇంట్రెస్ట్ దే ఆర్ కలెక్టింగ్. సో ఇప్పుడు చూడండి క్యారియర్ పరంగా ఒక జిఎస్టిపి ఎంత అలర్ట్గా ఉండాలా. జిఎస్టిపికి అవకాశాలు కూడా ఎందుకు పెరుగుతున్నాయంటే, ఈవెన్ ప్రాస్పెక్ట్స్ కూడా ఎందుకు పెరుగుతాయంటే ఫ్యూచర్లో, ఇదివరకు ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ నాకు ఒక ప్రాక్టీషనర్ అవసరం లేదు అనుకునేవాడు. కానీ ఇప్పుడు ఈ ఇంట్రెస్ట్లు, ఈ లేట్ ఫీజులు ఇవన్నీ చూస్తుంటే వాడికి తడిసి మోపడవుతున్నాయి. దీనికంటే 20,000, 30,000, 40,000 ఇచ్చి ఒక పర్సన్ని అపాయింట్ చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది అని బిజినెస్ ఎంటిటీస్ డిసైడ్ అయిపోతున్నారు. అందుకని ఈ ప్రొఫెషన్లో వృత్తిపరమైన అవకాశాలు చాలా వచ్చాయి, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఈ ప్రకాష్ గారికి మేము కలిసినప్పుడు చెప్తుంటాం, ఈవెన్ వీ ప్రాక్టీషనర్స్ మేము కూడా ల్యాక్ ఆఫ్ జూనియర్స్ తోటి సతమతం అవుతున్నాం, ఇబ్బంది పడుతున్నాం. జిఎస్టీలో చాలామంది ప్రొఫెషనల్స్కి ఎవరైనా అకౌంట్స్ జిఎస్టీ వర్క్ ఇండిపెండెంట్గా చేయగలిగే వాళ్ళు ఉంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ సోర్సెస్. ఈవెన్ మా అసోసియేషన్ మెంబర్సే చాలామంది అడుగుతుంటారు. ఒకళ్ళు ఎవరన్నా గ్రూప్లో పెట్టారంటే అతన్ని మళ్ళీ ఒక గంటకి ఫోన్ చేస్తే, నో సార్ నేను పలానా XYZ కాల్డ్ మీ, ఐఎమ్ గోయింగ్ దేర్ అని చెప్తారు. చూడండి ఎంత అవకాశాలు ఎంత లాగి పారేస్తున్నాయి. ఒక 10 మంది ఏదన్నా దీంట్లో గ్రూప్లో ఇలా ఉన్నారు అని ఎవరన్నా మెంబర్ పెడితే ఎవరెవరో వాళ్ళకి ఫోన్లు చేసేస్తున్నారు, మాకు కావాలి, మీకు ఏం వర్క్ వచ్చు రండి చూద్దామని. ఈవెన్ మీరు అందరూ యూ మే లెర్న్ అకౌంట్స్ ఫ్రమ్ ఐపీఏ, బట్ యూ మే నాట్ లెర్న్ సమ్ టైమ్స్ జిఎస్టీ గురించి కూడా ఇప్పుడు ఐపీఏలో చెప్తుండొచ్చు, బట్ ప్రాక్టికల్గా జిఎస్టీ మీరు లెర్న్ చేయలేరు. అందుకని ప్రాక్టీషనర్స్ కూడా మిమ్మల్ని 2-3 నెలలు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి కూడా జిఎస్టీలో మీతో పని చేయించుకోవడానికి ఉత్సాహంగా ఉంటారు చాలామంది. అందుకని దీంట్లో వృత్తిపరమైన అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా అయిపోయాయి, చాలా పెరిగిపోయాయి. రేపు ఇంకా ఫ్యూచర్లో సరిపోరు. నాకు తెలిసి ఈవెన్ ఫ్రెష్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఈస్ కమింగ్ ఫర్ ఎ జాబ్, ఎస్పెషల్లీ జిఎస్టీలో ఇదివరకు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఫుల్ టైమ్గా ప్రాక్టీస్ చేయాల. బట్ జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత ప్రీవియస్ యాక్ట్స్లో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్లో ఫుల్ టైం ఎక్కువ ప్రొఫెషన్లో లేరు, వాళ్ళు ఎక్కువ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చేసేవాళ్ళు. జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్క్లూజివ్ జిఎస్టీ ప్రాక్టీస్ చేసే చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఈక్వల్లీ దే ఆర్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. మా ప్రాక్టీషనర్ తోటి ఈక్వల్గా ఉన్నారు. సో ఒక గ్రాడ్యుయేట్గా మీరు అకౌంట్స్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చారు కనుక జిఎస్టీని మీరు ఎంచుకుంటే చాలా గొప్ప విషయము, చాలా గొప్ప అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా చాలా ఉంటాయి. నేను ఏదో ఒక మంచి ప్రాక్టీషనర్ అవుతా, ఒక 200-300 మంది క్లయింట్స్ అవుతారు, హాయిగా నా అసిస్టెంట్స్ చూసుకుంటారు అని చెప్పి నువ్వేదో దాన్ని కొంచెం ప్రొఫెషన్ నెగ్లిజెన్స్ చేసినా కూడా చిన్న ఇందాక చెప్పినట్టుగా స్మాల్ మిస్టేక్స్ ఆఫ్ యువర్ క్లయింట్స్ మీ ద్వారా జరిగితే ఏమన్నా మూల్యం వాళ్ళు చెల్లించినా మనకి తెలిస్తే చాలా యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్. ఎందుకంటే
అలాంటి జిఎస్టి చట్టంలో అలాంటి కఠిన నిబంధనలు ఉన్నాయి. లేట్ పేమెంట్స్ కానీ, లేట్ ఫైలింగ్ రిటర్న్స్ కానీ, ఇన్ టైంలో ఒక రిటర్న్ ఫైల్ చేయకుంటే ఎదుటి వాడికి ఇన్పుట్ రాదు. నీ క్లయింట్ను నువ్వు చేసిన తప్పుకు కష్టపెడితే ప్రాబ్లం లేదు. వాడు ఏదో ఒకసారి సరే వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదో ఇష్యూ అయింది, ఆయన అందుకే లేట్ చేశాడు అనుకోవచ్చు. బట్ నీ క్లయింట్ సప్లయర్స్ అందరూ నీకు ఫోన్లు చేస్తారు, మేరా ఇన్వాయిస్ అప్లోడ్ నై కరే, మేరకు ఇన్పుట్ నీ ఆయా అంటాడు, ఏదో చెప్తాడు. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? మీరు వాడికి అమ్మారు, అమ్మిన దాన్ని ఇన్ టైంలో రిటర్న్లో చూపెట్టలేదు. మీరు చూపేందుకు ఆ కొన్నవాడు నేను ఈయన దగ్గర కొన్నానని ఇన్పుట్ క్లెయిమ్ చేస్తే వాడికి ఇన్పుట్ రాదు. వాడి కౌంటర్ ఫామ్లో నీ డీటెయిల్స్ లేవు. సో ఆఫీసర్ విల్ నాట్ అలౌ హిమ్ టు టేక్ ఇన్పుట్. సో అందుకని అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయో మీకు దీంట్లో వృత్తిపరమైన దీంట్లో ఎలా ఇన్వైట్ చేసినట్టుగానే బాధ్యతను కూడా తీసుకోవాలి. కత్తి మీద సాములాగానే ఉంటుంది. ఇంకా జిఎస్టి అనేది న్యూ యాక్ట్, ఇది 2017 జూలై నుంచి వచ్చింది, మీ అందరికీ తెలుసు. ఇది కొత్త చట్టం. ఈ కొత్త చట్టంలో డెఫినెట్గా బాలారిష్టాలు ఉంటాయి. బాలారిష్టాలు అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, శిశువు పుట్టగానే కొత్తగా ఈ గాలి ఈ వెలుగు చూసేసరికి డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి చిన్న శిశువుకి. వాటిని బాలారిష్టాలు అంటారు. అంటే ఈ వాతావరణానికి అడ్జస్ట్ అయ్యే వరకు వాళ్ళు కొన్ని అంటే ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు హెల్త్ పరంగా. అలాగే జిఎస్టి కూడా కొత్త చట్టం కదా, ఇప్పుడిప్పుడే దాంట్లో అంటే వాళ్ళు కూడా ఉన్న పొరపాట్లని వాటిని మళ్ళీ రివ్యూ చేసుకుంటూ దే ఆర్ కమింగ్ అప్. కొంచెం ముందుకు వస్తుంది. 4-5 ఏళ్ళు అంటే కొంచెం బర్నింగ్ సబ్జెక్ట్ లాగానే ఉండింది, కానీ ఐ డోంట్ థింక్ విత్ ఇన్ 2 or 3 years ఇట్ విల్ బికమ్ కరెక్ట్గా సెట్ ట్రాక్ పైకి వస్తుందని నమ్ముతున్నాను. చిన్న ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు. అందుకని మీకు వృత్తిపరంగా జిఎస్టి చట్టంలో మీరు ఆలోచించకుండా అడుగు పెట్టవచ్చు జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్గా. దీంట్లో ఎటువంటి డౌట్ లేదు. సో మీ క్యారియర్ని ఉన్నతంగా చేసుకోవచ్చు యాజ్ ఎ జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్. దీంట్లో ఎటువంటి డౌట్ లేదు. రంగి గారు, what I wanted you to say, వాళ్ళకి మోటివేషన్ కోసం ఎంకరేజ్మెంట్ గా లైక్ అవర్ సీనియర్స్ గానీ దిస్ ఇన్కమ్ పరంగా కూడా ఒకటి, అండ్ దెన్ టు గెట్ దిస్ ప్రాక్టీషనర్స్ సర్టిఫికెట్, అండ్ దెన్ దిస్ డైలీ రొటీన్ జాబ్ ఆ క్లయింట్ అవి కొద్దిగా వాటిపైన కూడా ఫోకస్ చేస్తే బాగుంటుంది. డెఫినెట్. సో ఫస్ట్ క్యారియర్ వృత్తిని మీరు ఎంచుకున్నారు. నా మాటలు వినో లేకుంటే మీరు బయట చాలా మందితో మాట్లాడిన తర్వాత యూ విల్ డెఫినెట్లీ కమింగ్ టు ద ప్రొఫెషన్. సో ప్రొఫెషన్లో మీకు ఒరిజినల్ సైడ్ అని అపలేట్ సైడ్ అని ఉంటుంది. అపలేట్ సైడ్ అంటే మీకు పెద్దగా అంటే ఇప్పుడు దాని మీద ఫోకస్ చేయాల్సిన పని ఉండదు. ద మోర్ యూ లెర్న్ ఇన్ ఒరిజినల్ సైడ్ ద మోర్ మీకు ఎక్కువగా దాని మీద గ్రిప్ బాగా వస్తుంది. అందుకని ఐ సజెస్ట్ ఆల్వేస్ టు కమ్ ఇన్ టు ఒరిజినల్ సైడ్ ప్రాక్టీస్. సో ఒరిజినల్ సైడ్స్లో మీకు ఎవ్రీ మంత్లీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయటము, ఎవ్రీ మంత్ జిఎస్టీలోనైతే మీకు మినిమం 2 రిటర్న్స్ టైం బౌండ్ ఉంటాయి. దాంట్లో మళ్ళీ రెగ్యులర్ డీలర్ ఉంటాడు, మళ్ళీ క్వార్టర్లీ డీలర్ ఉంటాడు. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ప్రాక్టీస్లో తెలుస్తాయి. ఇది పెద్దగా అంటే దీని ఇష్యూ మీకు చెప్పాల్సిన పని లేదు. బట్ ఓన్లీ ద థింగ్ ఇస్ ఆ 2 రిటర్న్స్ ఏందనేది చెప్తారు. ఆ 2 రిటర్న్స్లో ఒకటి R1 ఉంటుంది, ఒక 3B ఉంటుంది. R1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ the sales you made bill wise, that is business entities కి ఎవరికి అమ్మారు. సో అదర్ దెన్ బిజినెస్ ఎంటిటీస్ మామూలుగా మీరు ఒక టోటల్ ఫిగర్ తీసుకోవచ్చు. బట్ బిల్ టు బిల్ డీటెయిల్స్ మాత్రం B2B సేల్స్ అంటారు దాన్ని, బిజినెస్ టు బిజినెస్ సేల్స్. అది ఒకటి ఎవ్రీ మంత్ 11కి ఫైల్ చేస్తాము. ఆ 11th రోజు మీరు ఆ రిటర్న్ 11th లోపు ఫైల్ చేయకుంటే మీ దగ్గర కొన్నవాడికి ఎవరికి ఇన్పుట్ రాదు. అది వారు ఫైల్ చేస్తేనే, మీరు ఫైల్ చేస్తే వాడికి వస్తుంది. అందుకని R1 రిటర్న్ అని ఒకటి ఉంటుంది. అట్లాగే ఈ R1 బేస్ చేసుకొని 3B రిటర్న్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఇన్పుట్ అండ్ ఈ R1లో ఇచ్చిన సేల్స్ ప్రకారం వాట్ ఈస్ యువర్ అవుట్పుట్, బ్యాలెన్స్ వాట్ ఎవర్ ద ట్యాక్స్ ఈస్ పేయబుల్ యూ విల్ పే. జిఎస్టీలో అసలు ట్యాక్స్ ఎట్లా కడతాం మీ అందరికీ తెలిసిందే, విలువ ఆధారిత పన్ను. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వాల్యూ అడిషన్. వీఆర్ పేయింగ్ ట్యాక్స్ ఆన్ వాల్యూ అడిషన్ బికాజ్ ఇన్పుట్ అనేది వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ స్పెండ్ ఫర్ యువర్ ఎక్స్పెండిచర్, అక్కడ ఇన్పుట్ పోతుంది కనుక whatever the balance tax is coming is nothing but your value addition. So
ఇది 3B రిటర్న్లో మనం చూపెడతాము క్లియర్గా. దీంట్లో ఇంకా ఎక్కువగా మీకు చెప్పాలంటే జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనర్గా మీకు రేపు రాబోయే రోజులలో ఎక్కువగా ఈ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్స్లో, తర్వాత ఈ మన బిల్డర్స్ ఇష్యూస్లో చాలా రకాల పనులు ఏర్పడతాయి. ఇంకా వాళ్ళకి తెలియట్లేదు. డెఫినెట్గా వృత్తిపరమైన అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి దీంట్లో. ఈ వృత్తి బాగుంటుంది. ఇంకా మీకు అవకాశాల గురించి నేను చెప్తున్నాను. నాకు సార్ చెప్పింది అదే. దీంట్లో అవకాశాలు అంటే ఇందాక మీకు చెప్పాను, యూ నీడ్ నాట్ బి రిస్ట్రిక్టెడ్ టు అకౌంట్స్. యూ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ ద యాక్ట్. చట్టం మీద ఫోకస్ చేయగలుగుతారు. చట్టం మీద ఫోకస్ చేసినప్పుడు అకౌంట్స్లో అప్డేట్ అవుతారు మీరు. అంటే అదివరకు ఒక అకౌంటెంట్ని చట్టం చేసేవాళ్ళు వేరే ఉంటారు, ప్రాక్టీషనర్స్ ఇదివరకు. సో ప్రాక్టీషనర్ అడిగిన దాకా అకౌంటెంట్కి తెలియదు దాని ఇంపార్టెన్స్. బట్ ఇప్పుడు మీరు, దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైం. ఇఫ్ యూ నో ద యాక్ట్ బీయింగ్ అన్ అకౌంటెంట్, మీకు ఇక్కడ అవకాశాలు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే వృత్తిపరంగా మీ ప్రాస్పెక్ట్స్ అనేది మీరు ఏమేమి ఉంటాయో మీరు తెలుసుకోవచ్చు. దాంట్లో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఇదివరకు మనము ఒక బిజినెస్ పర్సన్ది ఒక వర్క్ చేయాలంటే వీ యూస్ టు చార్జ్ మంత్లీ ఒక 2,500-3,000 తీసుకునేవాళ్ళం. ఇప్పుడు వాళ్ళ టీడీఎస్ రిటర్న్ ఉంటుంది, వాళ్ళ జిఎస్టీ రిటర్న్స్ ఉంటాయి, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్లో. అలాగే ఇప్పుడు ఈ మధ్య మళ్ళీ ఒకటి ఆన్లైన్లో ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ కూడా చేశారు. సో 2-3 రకాల రిటర్న్స్ని మనం ఫైల్ చేయాల్సి వస్తుంది మంత్లీ. కనుక మినిమం ఒక్కొక్క బిజినెస్ ఎంటిటీ నుంచి ప్రాక్టీషనర్ కెన్ డిమాండ్ 5,000 to 10,000 పర్ మంత్ రెమ్యునరేషన్ బీయింగ్ అన్ అకౌంటెంట్గా. సో ఇన్ని రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తూ ఇన్ని పనులు చేయాలంటే ఒక 10,000-15,000 ఇస్తే వర్కౌట్ అవుతుంది. మరి ఆ వ్యాపారస్తుడు మిమ్మల్ని ఇండివిజువల్గా ఫుల్ టైం పెట్టుకోలేడు. ఎందుకంటే మీరు ఫుల్ టైం పెట్టుకుంటే యూ మే డిమాండ్ 1 lakh 2 lakhs. అదే మీరు పార్ట్ టైం మీకు అట్లాంటి జాబ్ దొరికితే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఒక 15 to 20 క్లయింట్స్, ఇట్స్ మ్యాటర్. మీకు మంత్లీ యూ ఆల్సో గెట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ శాలరీ 12 lakhs ప్యాకేజ్, 9 lakhs ప్యాకేజ్ అని చెప్తారు. మీకు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కాదు, మీరు వాళ్ళకి బాస్ అయిపోతారు. టుమారో యూఆర్ గోయింగ్ టు ఫైల్ ఎ రిటర్న్ ఆఫ్ యువర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఫ్రెండ్ ఆల్సో. హీ విల్ కమ్ టు యూ నెవర్ గో టు హిమ్. ఆయన నీ దగ్గరకు వస్తాడు, నాదొకటి Form 16 పెడతాను, రిటర్న్ ఫైల్ చేయమని. యూ కెన్ డిమాండ్ అమౌంట్. ఈవెన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో కూడా ఎర్లియర్ వీ యూస్ టు టేక్ వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫీజ్. కానీ ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఫీల్డ్స్ వచ్చాయి. దాంట్లో కూడా డిఫరెంట్ Form 26లో జనరేట్ అయ్యే అన్ని చూడాలంటే ఊరికే ఏదో వాడు ఇచ్చే ఫీజు సరిపోదు. అందుకని ఈవెన్ ఐటీ రిటర్న్స్ కానీ జిఎస్టీ రిటర్న్స్ కానీ ఆ పని చేయాలంటే గణనీయంగా ఫీజు పెరిగింది. సో ఇప్పుడు మంత్లీ ఇయర్లీ ఒక క్లయింట్ మనం డీల్ చేయాలంటే మంత్లీ ఫిక్స్ చేసుకుంటాం. పాత రోజుల్లో మేము ఇయర్లీ వన్స్ యూస్ టు టేక్ రెమ్యునరేషన్ వన్స్ ఇన్ ఎ ఇయర్. బట్ ఇప్పుడు వన్స్ ఇన్ ఎ ఇయర్ లేదు, వన్స్ ఇన్ ఎ మంత్ బేసిస్లో తీసుకుంటున్నాము. అది మినిమం 5,000 to 15,000, అంటే మ్యాక్సిమం 15,000 వరకు కూడా ఉంటారు క్లయింట్స్. సో అట్లాంటి ఒక 10-20 మీరు తీసుకుంటే మీకు క్లయింట్స్ మీరు సెట్ చేసుకుంటే హాయిగా మీరు కూడా ఒక 2 డేటా ఎంట్రీ వాళ్ళని పెట్టుకొని చక్కగా పనిచేస్తే గుడ్ జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనర్గా మీకు ఒక రోల్ ఉంటుంది. అట్లాగే మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి దీంట్లో. ఇంకా చట్టపరంగా మీరు కొంచెం షార్ప్గా ఉంటే మీరు ఈవెన్ అప్పీల్స్ వరకు కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. అప్పీల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఆఫీసర్ ఏదైనా కాంట్రాక్ట్, మనకి ఆఫీసర్కి మధ్యలో కాంట్రవర్సీ ఉంటే దే మే పాస్ ద ఆర్డర్. సో ఈజ్ నాట్ ద ఫైనల్ అథారిటీ. డెఫినెట్లీ విల్ గో టు హిజ్ హయ్యర్ అఫీషియల్స్. దానికి మనం ఒక అప్పీల్ వేస్తాము. సో చట్టపరంగా ఇవన్నీ ఉంటాయి. అందుకని దీంట్లో వృత్తిపరంగా మనము ఈ టీడీఎస్ రిటర్న్స్, జిఎస్టీ రిటర్న్స్ ఇవి మంత్లీ ఫైల్ చేసుకోవడం నేర్చుకుంటే మీకు జిఎస్టీ వర్క్, ఇటు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో టీడీఎస్ రిటర్న్స్ వర్క్ వస్తే ఆల్రెడీ మీరు అకౌంటెంట్సే కనుక జస్ట్ యువర్ లైఫ్ విల్ బికమ్ బిజీ విత్ ఇన్ ఒక వన్ ఇయరే. ఇదివరకు మేము ప్రాక్టీస్ చేస్తే 4-5 years పట్టేది. ఇప్పుడు అట్లా లేదు. ఇప్పుడు మీకు ఒక 1 yearలోనే యూ కెన్ గెయిన్ ఒక 15 to 20 క్లయింట్స్ ఉంటే చాలు. చాలా సింపుల్గా స్పెషలైజ్డ్ వర్క్ చేయొచ్చు, అందరినీ సాటిస్ఫై చేయొచ్చు. బియాండ్ 20-30 అంటే ఇప్పుడు మేము వీఆర్ ఆల్ డీలింగ్ మోర్ దెన్ 150-200 కేసెస్. బట్ వీ హ్యావ్ అగైన్ జూనియర్స్ ఉంటారు, ఎవరికి వాళ్ళకి కేసులు డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి, ఎవరి పని వాళ్ళు చూస్తారు. వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ బీయింగ్ ఏ బాస్గా మేము చూసుకోవాలా. ఎందుకంటే దేన్ని నమ్మడానికి ఉండదు. అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా 28th రోజు 8 o'clock నుంచి 9:30 వరకు నేను ఈవెన్ మా వైఫ్ ఫోన్ చేస్తే కూడా నేను ఎత్తాను. ఎందుకంటే ఒకసారి అందరూ రెగ్యులర్ డీలర్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ అయ్యా, ఇష్యూ ఉందా,
లేకుంటే ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, స్టాఫ్ తోటి మాట్లాడతాం, అన్నీ చేస్తాం. అంటే దేర్ ఇస్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ అలాంగ్ విత్ యువర్ మంచి బ్రైట్ ఫ్యూచర్లో ఉంటుంది, రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది. సో ఈ మంత్లీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు మాత్రం మీరు అకౌంటెంట్స్గా గెయిన్ చేసే నాలెడ్జ్ మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ అకౌంటెంట్గా లేకుండా ఊరికే ప్రాక్టీషనర్గానే నేను వెళ్తాను అంటే అగైన్ యూ నీడ్ అకౌంట్స్ నాలెడ్జ్. అదే మీకు ఇందాక చెప్పాను, ఎవ్రీ మంత్ ఒక జిఎస్టీ రిటర్న్ తయారు చేయాలంటే డెఫినెట్గా ఆ మంత్లో ఇంకర్డ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ స్టేట్మెంట్ మీ ముందు ఉంటేనే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ప్రిపేర్ ఏ కరెక్ట్ రిటర్న్. సో ఈ పరంగా వృత్తి బాగుంటుంది, వృత్తిలో అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. మీరు అప్ టు ఇండివిజువల్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసే వరకు కూడా మీరు ఇండివిజువల్గా డీల్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ ఆడిట్ ఏమైనా రిలేటెడ్ ఉంటేనే మనము ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో సిఏని అప్రోచ్ అవుతాము. అదర్వైజ్ యూ కెన్ డీల్ యువర్ కేస్ పర్ఫెక్ట్గా చేయొచ్చు. ఇంకా చెప్పాలంటే చిన్న చిన్న పొరపాట్లు అయితే కూడా మీకు వీటన్నిటిని రికవర్ చేసుకోవడానికి యూ హ్యావ్ యాన్యువల్ రిటర్న్ ఎవ్రీ ఇయర్. అది ఇప్పుడు దట్ వీఆర్ డూయింగ్ నౌ, దానికి డ్యూ డేట్ ఇప్పుడు ఫాలో అవుతుంది. సో యాన్యువల్ రిటర్న్లో మళ్ళీ ఒకసారి 12 నెలల డేటాను కూడా చెక్ చేసుకొని ఏదైనా చిన్న చిన్న తప్పులు జరిగితే దాన్ని యూ కెన్ రెక్టిఫై. సో ఏదన్నా మళ్ళీ దాని లయబిలిటీ ఉంటే కట్టాలి ట్యాక్స్. బట్ ఏదైనా మీ వల్ల పొరపాటు అయ్యి ఆ నెలలో కట్టాల్సిన ట్యాక్స్ ఈ నెలలో కడితే ఆ నెల నుంచి ఈ నెల వరకు ఎన్ని నెలలు ఉంటే అన్ని నెలలకి మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి. అందుకని జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనర్గా మీరు రావడానికి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే దీంట్లో మీరు బ్రైట్గా ఫ్యూచర్ని ఎంతైనా అంత స్ప్రెడ్ చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో సీరియస్గా ఒక దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. నాకు తెలిసి అన్ని 10-15 చట్టాలని మనం చేస్తామని అనుకోవాల్సిన పని లేదు. అదివరకు వీ యూస్ టు గో, మేము అన్ని 2-3 ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళం. బట్ ఇప్పుడు వీఆర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు జిఎస్టీ బికాస్ జిఎస్టీ అనేది ప్రతి నెల ఇప్పుడు ఇంకా ఘోరం ఏం తయారవుతుందంటే R1 కోసం ఇదివరకు మేము 6th తర్వాత ట్రై చేసేవాళ్ళం. బట్ ఇప్పుడు R1కి కూడా లేట్ ఫీజ్ క్యారీ అవుతుంది. అందుకని R1ని ఆప్టైన్ చేయాలి డీలర్ నుంచి ఆప్టైన్ చేయాలంటే మీరే అకౌంటెంట్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ పెండెన్సీస్ ఉంటాయి లాస్ట్ మంత్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో. అవన్నీ 1st నుంచి 5th వరకు చూసుకొని 6th to 10th వరకు సెట్ చేసుకొని ఆ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తాం. తర్వాత మళ్ళీ 3Bలో కూడా డెఫినెట్గా సో మెనీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఏదైనా అమెండ్ చేసేది ఉంటుంది, ప్రీవియస్ మంత్లో ఏదైనా పొరపాటు అయితే దాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ అమెండ్ చేయాలా. సో అవన్నీ చూసుకుంటూ 3B రిటర్న్ వేయాలా. 3B రిటర్న్ వేసిన తర్వాత ఈ R1లోనో 3Bలోనో జరిగే చిన్న చిన్న ఏమైనా పొరపాటు ఉంటే మళ్ళీ యాన్యువల్ రిటర్న్లో మనం ఆన్సర్ ఇవ్వాలా. వీటన్నిటికంటే ముందు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ వాళ్ళ టర్న్ ఓవర్ను బట్టి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అంటే అడ్వైజర్ ఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ అయితే యువర్ ఆన్సరబుల్ టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సిఏ ముందర కూర్చొని యూ హ్యావ్ టు క్లారిఫై ఎవ్రీథింగ్. అక్కడ చేసేటప్పుడు కూడా కొన్ని మీకు తెలియని ఇన్కమ్స్ ఏవో కనబడతాయి, కొన్ని మిస్లీనియస్ ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నిటిని మళ్ళీ మార్చి నెలలో అడ్రస్ చేయలేరు. అందుకని యాన్యువల్ రిటర్న్ వేసేటప్పుడు ఏమన్నా ఉంటే చూసుకొని మళ్ళీ కరెంట్ ఇయర్లో వెంటనే, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ అంటే ఏదో తెలియకుండా పొరపాటు చేస్తారు, బట్ సిమిలర్ మిస్టేక్ కరెంట్ ఇయర్లో కూడా ఉందా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా మన మీద ఉంటుంది. సో ఇంత బాధ్యతాయుతంగా చేయగలిగితే జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనర్గా మీకు వృత్తి బాగుంటుంది, అవకాశాలు కూడా మెండుగా ఉంటాయి. సో ద కెరీర్ అండ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ బోత్ ఆర్ ఎక్సలెంట్ ఐ విల్ సే. అండ్ నాకు తెలిసి ఈవెన్ మా ప్రాక్టీషనర్స్ దగ్గరే చాలామంది జూనియర్స్ కూడా ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ దే ఆర్ ఇన్ ఎ గుడ్ పొజిషన్, దాంట్లో డౌటే లేదు. ఒకటే ఏంటంటే ద మోర్ మీరు ఒక యాక్ట్ మీద డిపెండ్ అయినప్పుడు మాత్రం దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే యాక్ట్ అనేది వ్యాస్ట్గా ఉంటుంది. ఈ రోజు ఉన్న దానికి రేపు ఒక అమెండ్మెంట్ వస్తుంది, ఒక సర్క్యులర్ వస్తుంది, దానికి ఏదో ఒక చిన్న మార్పు వస్తుంది. టైం టు టైం ప్రతి జిఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశం కాగానే మేము దాన్ని ముందు పెట్టుకొని ఏమేమి మార్పులు అయ్యాయి, దాంట్లో మన క్లయింట్స్కి ఎవరికి అవుతాయి, దాంట్లో ఎక్కడెక్కడ అమెండ్మెంట్స్ వచ్చాయి అవన్నీ క్లియర్గా చూసుకుంటూ కూర్చుంటాం. ఏదన్నా కొంచెం తప్పేమనుకోండి, వేరే వాడు రెడీ ఉంటాడు, ఇంకో ప్రాక్టీషనర్ వాడు షార్ప్ ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడి పేరు తీసుకొని నీ దగ్గర నుంచి క్లయింట్ వెళ్ళిపోతాడు. సో యూ లూజ్ వన్ క్లయింట్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ లేజినెస్, వీ లూజ్ ద క్లయింట్స్. మన షార్ప్గా ఉంటే మన కొత్త కేసులు కూడా వస్తాయి. సో విత్ దిస్ I conclude my lecture and I want to interact with you.
for any kind of doubts, because the career and prospects మీద కనుక you may have your own doubts. Please ask me anything. And one thing I want to clarify, before conclusion of this session, మీకు ఒక విషయం మాత్రం చెప్పగలుగుతాను. అదేంటంటే, వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రొఫెషన్? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు జడ్జ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఈ ప్రొఫెషన్ ఏంటి అసలు? జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్ ప్రొఫెషన్ ఏంటంటే, ఒక రొటీన్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసే ప్రొఫెషనే కాదు. సో మెనీ ఇష్యూస్ విల్ అరైజ్. రిటర్న్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత ఒక నోటీస్ వస్తుంది, దాంట్లో ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఆ నోటీసు డైరెక్ట్ వ్యాపారస్తునికి వెళ్తే ఎవరైనా కొద్దిగా లూజ్ హార్ట్ ఉంటే వాడి గుండె ఆగిపోతుంది. ఎందుకంటే వాడు 10 లక్షలు ట్యాక్స్, 10 లక్షలు పెనాల్టీ అని నోటీస్ పోతుంది. వాడు మీ దగ్గరికి తెచ్చినప్పుడు మరి మీ గుండె ఎలా ఉండాలి? వాడంటే కట్టేవాడు కనుక వాడు ఆగిపోతుంది. మీ గుండె ఎలా ఉండాలి? మీరు కట్టట్లేదు, కానీ సమ్ టైమ్స్ అది మీ వల్ల కట్టాల్సి రావచ్చు, లేకుంటే సమ్ టైమ్స్ యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విల్ కమ్ అవుట్ ద ప్రాబ్లం. క్లయింట్ని ఆ ప్రాబ్లం నుంచి బయటికి తీసుకురావచ్చు మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేదాన్ని బట్టి. అందుకని మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, బికమింగ్ జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్స్, ఎవ్రీ హెడేక్ ఆఫ్ యువర్ క్లయింట్ యు ఆర్ టేకింగ్ యాజ్ యువర్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మైండ్లో పెట్టుకోండి, ప్రతి క్లయింట్ది వాడి తలనొప్పి మనకు వస్తుంది పని రూపంలో. ఏం పని చేయకుండా ఎవరైనా డబ్బులు ఇస్తారా? మరి ఇవ్వరు కదా. కానీ మన పని ఎదుటివాడి తలనొప్పి. అంటే మనం డాక్టర్ దగ్గరికి కదా ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే వెళ్తాం కదా, అట్లాగే మన దగ్గర కూడా మన క్లయింట్ ఎందుకు వస్తాడు? దేర్ ఆర్ ఇష్యూస్. సో ఎవ్రీ ఇష్యూ యు ఆర్ టేకింగ్ అంటే నీ మైండ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉండాలా, హౌ బెస్ట్ యు ఆర్. ఒకవేళ లేదనుకో, వీ హ్యావ్ సీన్ సో మెనీ అవర్ సీనియర్స్ ప్రొఫెషన్ని ప్రొఫెషన్గా చూడకుండా, ఆఫీసులో వృత్తిని వదిలిపెట్టి ఇంటికి రాకుండా, ఇంట్లో వచ్చి కూడా ఎదుటివాడి ఫైల్ గురించి తలగొక్కుంటూ ఉంటే, ఐ థింక్ యూ మే ఎర్న్ lakhs or crores, బట్ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్ విల్ బి జీరో అగైన్. అందుకని ఈ ప్రొఫెషన్కి రావాలనుకున్నప్పుడు బీ స్ట్రాంగ్, ఎస్పెషల్లీ మైండ్ని స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలా, హెల్త్ బాగా ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలా. హెల్త్కి సంబంధించింది ఏదో ఒకటి ప్రాక్టీస్లో ఉండాలా. మీరు రెగ్యులర్గా వాకింగ్, జిమ్కి వెళ్ళడమో, యోగా చేయడమో ఏదో ఒకటి చేయాలా. మీరు చేయకుండా జిఎస్టి ప్రాక్టీస్ చేస్తా అంటే మీరు అనునిత్యం నరకం చూస్తారు ప్రాక్టీస్లో. అంటే ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ మైండ్ స్ట్రాంగ్గా ఉంచుకుంటేనే ఈ వృత్తిని మీరు ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు. అంతేగాని వృత్తిలోకి వచ్చిన తర్వాత డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా, పనులు పెరిగిపోతున్నాయి కదా అని కొంతమంది మా మెంబర్స్ ఉంటారు. ఐ యూస్ టు వార్న్ దెమ్, ఐ యూస్ టు స్కోల్డ్ దెమ్ సమ్ టైమ్స్. వాడు పొద్దున్నే 4 గంటలకు లేచి గంట సేపు మెడిటేషన్ చేసుకోరా అంటే వాడు 4 గంటలకు డబ్బా ముందు కూర్చుంటాడు సిస్టమ్ ఆన్ చేసుకొని. 4 నుండి రాత్రి 10 దాకా అలాగే కూర్చుంటాడు సిస్టమ్ ముందు. సొల్యూషన్ వస్తలేదు అంటాడు, బాధపడతాడు. అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పారు, ప్రాబ్లం ఎప్పుడైతే అరైజ్ అవుతుందో ఆ ప్రాబ్లం మీ వెనుకనే మీరు దాని వెనుక పరిగెత్తుతూ ఉంటే యూ డోంట్ గెట్ సొల్యూషన్. కాసేపు ప్రాబ్లం పక్కన పడేయాలి, మంచిగా హ్యాపీగా ఉండాలి, చాలా మంచి హ్యాపీ మూడ్లో మళ్ళీ ఆ ప్రాబ్లమ్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మీకు ఇన్పుట్ డిఫరెంట్గా వస్తుంది. సో అందుకని ఐ విల్ కంక్లూడ్ హియర్, బీ హెల్దీ, బీ స్ట్రాంగ్ మైండ్. వేరే వాళ్ళ హెడేక్స్ని డీల్ చేసే ప్రొఫెషన్ కనుక యూ షుడ్ నాట్, అంటే నీ ప్రతి అసైన్మెంట్ హెడేక్గా ఫీల్ అవ్వదు. నువ్వు దానిని ఒక ఎంజాయబుల్ అసైన్మెంట్గా ఫీల్ కావాలా. అంతేగాని వాడు తలనొప్పి తెచ్చి నీకు ఇచ్చాడని ఆ తలనొప్పి నువ్వు తీసుకుంటే మీనింగ్లెస్. నువ్వు తలనొప్పి తీసుకోవద్దు, వర్క్ తీసుకోవాలా. అండ్ యూ షుడ్ థింక్ హౌ బెస్ట్ యూ కెన్ సాల్వ్ ద వర్క్. సో ఐ విష్ వన్స్ అగైన్ యూ ఆల్ వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ క్యారియర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రకాష్ గారు. ప్రకాష్ గారి గురించి ఒక మాట చెప్తాను. ప్రకాష్ గారు రియల్లీ సార్, మీరు ఒక నాకు తెలిసి ఒక గొప్ప యజ్ఞం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ చదువు చెప్పడము, చదువు నేర్పించడము ఇది చాలా ఒక గొప్ప యజ్ఞంగా నేను భావించేవాడిని. కానీ దాన్ని మీరు వృత్తిగా చేసుకున్నారు, అది చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే రేపు వీళ్ళందరూ లక్షల కోట్లు సంపాదించి మీకు ఏం తెచ్చివ్వరు. ఓన్లీ ప్రకాష్ సార్ చేయబట్టి మేము ఆయన ఇన్స్టిట్యూట్లో నేర్చుకున్నాం అనే ఒక రికార్డు ఉండొచ్చు, కానీ దే డోంట్ షేర్ ఎనీ
amount as a partner to you. It's a wonderful service, sir. I salute always. And మీరు ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళను ఏరి తీసుకొస్తారు, గొప్పగా చెప్పమంటారు. The way you prepare all those things. And then I'm happy to say నన్ను ఒకసారి దిల్సుఖ్ నగర్ బ్రాంచ్ కి కూడా ఒక క్లాస్ కి పిలిచారు. Long back, I have interaction with IPA also. I'm very happy for that. So you can treat me as your colleague also. Yes, yes, sir. And what I wanted to brief you also, because as a president, and then you were the some of the members are contacting us for our students and have been helping for the placements also. And one thing also is that as we say them, ours we have actually 6 courses in this practical accounting. Practical accounting lo villaki em cheptunna ante starting with the ocean. They're making up to balance sheet and control accounts. MNC company accounts and accounts all jobs are. Then we are taking a practical GST, but in the background like it is GSTR1, GST3B అంతకుముందు ఎలాగా ఇది స్టేట్మెంట్ సేల్స్ పర్చేజ్ అవి కూడా ఇది ఎక్స్పోజర్ ఇస్తున్నాం. లైక్ సార్ట్ ఫౌండేషన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కి సంబంధించి కూడా ఫార్మ్ నెంబర్ 16 అండ్ దెన్ కంప్యూటేషన్స్ ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ గా చేస్తున్నాము. సో we are also I mean asking you to seek your help, see that our course content and then try to help them, and then if they want to apprenticeship, so much of the prospects are there. They can reach higher levels in this. So that is what I want. So now I request the students, if you have any queries, you can unmute the mic and then ask him the query. Chapandi. Anybody? One by one. Yes? Hello? 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 Sir, they're asking for, is there any certification? A certification ki sambandhinchi antunnaru koddiga then. Yeah. Somebody put in the chat. Actually, GST Act itself, because GST practitioner kinda enroll avdaniki there is a provision undi. Under that provision, being a commerce-based graduate, any commerce-based graduate can enroll as GST practitioner. Our practice law, మీరు enroll అయిన తర్వాత it's like a learning license లాగా, driving license learning ఇచ్చినట్టుగా they will enroll you. వాళ్ళు మీకు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని ప్రాక్టీస్ చేయమంటారు. బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటుంటే ఆఫ్టర్ 2 or 3 years NASI will conduct a GSTP exam related on GSTP matters. So మీకు ఒక 3 to 4 years టైం ఉంటుంది. అంతవరకు మీరు ప్రొవిజనల్ గా they will give you registration certificate under GST. So any commerce based graduate can apply for. Is it okay for you? Yeah. Yes, sir. Yes. So that's all. Sir, I think now then, because you have explained in detail and then what is the scope of their income, how these practitioners, and so thanks a lot, Andy. I think we close the session. And I request all the students to open up the mics and please give him a big hand, having addressed us. All the students. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks, Andy. Nice. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Good day. Happy Sunday.